પણ તમારા ઉપર જરૂરી છે કે જ્યાં તમે ખીર કુંડા ખાધા ને ઈ નિયાજ શરીફ જે ખાધી છે ને ઈ હસ્તી વિચે બે વાતો જાણી લ્યો અને ખાતા પહેલા એમનો ચર્ચો જરૂર કરજો। अगर 11वीं खावा पहुंचो तो दुनिया ने बतावजो कि अब्दुल कादिर जिलानी एटला करुण अने एटला सारा हता कि मद्रसाना अंदर જ્યારે આપ વિદ્યાર્થી હતા ત્યારથી દસ્તરખાન લગાડી અને ગરીબોને ખવડાવતા હતા। દુનિયા બદલાઈ ગઈ, રાજાઓ બદલાઈ ગયા, જમાના બદલાઈ ગયા, સદીઓ બદલાઈ ગઈ, પણ અબ્દુલ કાદિર જીલાનીનું દસ્તરખાન આજે પણ લાગી રહ્યો છે। દુનિયાવાળાઓ જોવો જોવો હુઝુર ગરીબ નવાઝ સરકાર જેવી રીતના ગરીબોને નવાઝતા હતા એમની છઠ્ઠીનો લંગર આજે પણ અલ્લાહ તાલાએ જિંદા રાખ્યો છે। દુનિયાવાળાઓને કહેજો, દુનિયાવાળા જોવો, અગર ઇમામ જાફર સાદિકના કુંડા થાય છે તો એમને એમ નથી થતા। ઇમામ જાફર સાદિકે ગરીબો પ્રત્યે એટલી લાગણી અને એટલી મોહબ્બતનો ઇઝહાર કર્યો હતો કે એમના દર ઉપર ગરીબ થઈને આવી શકે, ગરીબ પાછો જાય તો गरीब नवाज बनी जाता था। साथियों, ये महफिल पाक शादी खाना आबादी के मौके पर मुनक्किद की जा रही है और इस महफिल में हाजिरी के लिए मुझे सैयद आबिद हुसैन बापू ने हुक्म दिया और मुझसे पेशतर आपने ना तो मनकबत का हसीन गुलदस्ता सुना समात किया जिसमें सैयद कौसर अली बाबा जो पालीताना की एक मशहूर और मारूफ हस्ती है उनकी जुबान से आपने बड़े अहसन अंदाज से इन कलामों को समात किया होगा। साथियों, मैं थोड़ी देर आपके बीच में हाजिर हूं और हमारे मोहसिन मुशफिक मेहरबान सैयद आबिद मियां बापू दामद बरकातुमुल कुदसिया का ये हुक्म भी है कि तकरीर गुजराती में करनी है। तो अगर आप लोग बिल्कुल उस बनिए की तरह मुझे देखते रहे जो उधार लेने वालों को देखता है तो मैं शायद तकरीर सुना ही नहीं सकता। थोड़ा प्यार का सौदा होना चाहिए, थोड़ा मोहब्बत का सौदा होना चाहिए ताकि ये महफिल अपने उरूज पे पहुंच जाए। लोग शादियों के मौकों पर तकरीर रखते नहीं है और कहते हैं कि हजरत खुशी का मौका है अब तो एंजॉय करने दो। मैं कहता हूं वो कैसा आशिक है जो अपने नबी के जिक्र के बगैर एंजॉय भी कर लेता है। असल आशिक तो वो है जिनके चेहरों पे खुशी मुस्तफा के तराने सुन के आया करती है। जब हुजूर का जिक्र हो तब चेहरों पे खुशियां आती है। साथियों, महफिले शादी के मौकों पर बड़ी जरूरी है और वैसे भी महफिलें इतनी जरूरी है कि अगर आप महफिल से जुड़े रहोगे तो सादात से जुड़ोगे, उलमा से जुड़ोगे, दीन से जुड़े रहोगे। अगर महफिलों से ही कट गए तो सादात से कट जाओगे, उलमा से कट जाओगे तो दीन से भी दूर होने का खतरा आपके करीब आएगा। और जो महफिलों के करीब रहते हैं उनमें और जो महफिलों से दूर रहते हैं उनमें बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क है। और वो फर्क ये है कि जब माह रजबुल मुरज्जब आता है तो उलमा का गुलाम, सादात का गुलाम, पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहने वाला गरीब नवाज का उर्स मनाता है। 13 रजब आई तो मौला अली शेर खुदा का उर्स मना रहा है।
और फिर कुछ दिन आगे बीते कि सैयदना इमाम जाफर अस-सादिक का दिन भी मनाता हुआ नजर आता है। और 27 रजब को शबे मेराज भी वो मनाता है जो उलमा के करीब रहता है, जो सादात के करीब रहता है, जो पीरो मुर्शिद से इस्लाम से जुड़ा रहता है। और इसका फर्क आपको करना हो तो आज किसी की असलियत देखने के लिए खानदान देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मोबाइल नंबर लो, ऐड कर लो और स्टेटस देखते जाओ। जिसका स्टेटस जैसा होगा आदमी वैसा ही होगा। कारी इमरान साहब का स्टेटस होगा तो दुरूद वाला स्टेटस होगा, सादातों का स्टेटस होगा तो नसीहतों वाला स्टेटस होगा, आशिकों का स्टेटस होगा तो मदीने वाला स्टेटस होगा, और फासिकों का स्टेटस होगा तो मालूम हो जाएगा कि ये किस क्वालिटी का आदमी है। आज की ये सबसे इजी पहचान है, आसान पहचान है, सरल पहचान है। मगर साथियों, ये माह रजबुल मुरज्जब जो हमने आपने गुजारा है, जानते हो ये कितना अजीम महीना है। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और माह रमजान मेरी उम्मत का महीना है। इस हदीस पाक से आप जो समझे हो वो मुबारक, मगर एक बात सुन्नियों के दलील की मिल रही है कि अल्लाह तक उम्मती कभी डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, बीच में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होने जरूरी है। अगर हुजूर ना हुए तो सब मिल सकते हैं, रब नहीं मिल सकता। रब तो तब मिलेगा जब बीच में हुजूर होंगे। और साथियों, दुनिया के अंदर बेशुमार नजरियात हैं, बेशुमार विचारधाराएं हैं, बेशुमार फलसफे हैं। लोग अपने अपने फलसफों को प्रमोट करने के लिए, अपनी अपनी विचारधाराओं को फैलाने के लिए रात दिन एक करते। और मुसलमानों में भी देखो काफी सारे फिरके बने हुए हैं। और फिरके तो तब बन गए, अब फिरकियां बनी हुई है। अब छोटी छोटी फिरकियां निकल रही है और वो निकल के कहते हैं हम इसे नहीं मानते, हम इनको नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते। हम कहते हैं तुम उन तमाम को ना मानो, हम तुमको नहीं मानते। उन्हें क्या जरूरत है गरीब नवाज को कि तू उनको मान? सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी को क्या जरूरत है कि तू उन्हें मान? जिस दिन तुझे समझ आ गया कि मुझे इनको मानना है, समझ लेना कि तेरे कदम इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे कायम हो चुके हैं। तो ये सारे फिरके और फिरकियों के जमाने में हर कोई पैसा झोंक रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है, अपने अपने प्रोपेगेंडो को चला रहा है। मगर हमारा फलसफा बिल्कुल क्लीन है, हमारी विचारधारा बिल्कुल साफ है। और हम पूरी दुनिया को कहते फिरते हैं, दुनिया वालों, हमारी विचारधारा कोई नई विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा तो वही विचारधारा है जो नजफ में मौला अली शेर खुदा ने बयान की है। हमारी विचारधारा वही है जो सैयदना इमाम हसन ने बयान की है, जो इमाम हुसैन ने बयान की है, जो बगदाद के मिंबर पे खड़े रह के शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बयान की। क्या है ये विचारधारा? दुनिया के अंदर बेशुमार नजरियात हैं। कोई कहता है हम हुजूर के माँ बाप को नहीं मानते, कोई कहता है हम हुजूर की औलाद को नहीं मानते, कोई कहता है हम हुजूर की अहले बैत को नहीं मानते, कोई कहता है हम हुजूर की आल को नहीं मानते, कोई कहता है हम हुजूर की अज़वाज को नहीं मानते, कोई कहता है हम हुजूर के सहाबा को नहीं मानते। हम सारी दुनिया से कहते हैं, दुनिया वालों, जिन हस्तियों को मोहम्मद मुस्तफा की निस्बत हो जाए वो तुम्हारे मोहताज नहीं है। हम उस हर हस्ती का एहतराम करते हैं जिनको मुस्तफा से निस्बत हासिल हो चुकी है।
जिनको हुजूर से निस्बत हो गई, फिर उनके कदमों की खाक हमारे सर पे रखना हम मुकद्दर समझते हैं। चाहे फिर हुजूर के सहाबा हो, हुजूर की अहले बैत हो, हुजूर के वालिदैन हो, हुजूर की अजवाज हो, ये तो सब बड़ी चीजें हैं। हमारे बुजुर्गों ने क्या फरमाया जानते हो? हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हुजूर तो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े, बहुत बड़े। हुजूर के गुलामों को अल्लाह ने यह शान अता की कि जिन्हें जन्नत का फैसला, जिनके लिए जन्नत का फैसला होना नहीं था, उन्हें गरीब नवाज से दूर कर दिया। जो जन्नती बनने वाले थे ही नहीं, उनके सीनों में गरीब नवाज की मोहब्बत नहीं थी। जो खुद जन्नती नहीं थे, उनके सीनों में इमाम जाफर सादिक की मोहब्बत नहीं आई। अब जानते हो, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, सरकार गरीब नवाज के एक खलीफा है जिनका नाम है सुल्तान सूफी अब्दुल हमीदुद्दीन नागौरी सवाली रहमतुल्लाह अलैह। अब्दुल हमीदुद्दीन नागौरी सवाली क्या कहते हैं कि मैं उस मां के रहम से जन्म ले रहा हूं जो जमाने की सबसे अफजल मां है। अब्दुल हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं कि ऐ मेरे मुरीदों सुनो, अगर मेरे जमाने में मेरी मां से ज्यादा कोई और मुत्तकी औरत होती तो अल्लाह मुझे उस मां को मिला देता। मेरी मां से ज्यादा कोई मुत्तकी नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने मुझे इस मां से पैदा किया। मेरी मां से ज्यादा अगर कोई और औरत मुत्तकी होती तो यकीनन वो मेरी मां होती। ये एक वली की शान बता रहा हूं, तो फिर नबी की शान कितनी बुलंद होगी? नबी की शान इतनी बुलंद, इतनी बुलंद, इतनी बुलंद है कि उलमा कहते हैं, औलिया कहते हैं, सूफिया कहते हैं कि जो जैसा तैसा था, अल्लाह ने नबी के करीब आने ही नहीं दिया। अबू जहल बेकार है, नबी के करीब नहीं आ पाया। अबू लहब बेकार है, मुस्तफा के कदमों में नहीं आए। मगर बिलाल गुलाम है पर अच्छा है, अल्लाह ने मुस्तफा के कदमों में भेज दिया। सलमान दूर से आए हैं, मुसाफिर है, मगर अच्छे हैं, अल्लाह ने सहाबी बना दिया। सहाबी तो दूर की बात है, सूफिया कहते हैं, औलिया कहते हैं, मक्खी तक अल्लाह ने महबूब के करीब नहीं आने दी। क्यों? मक्खी नजीस है, नापाक है, बेकार है, गंदी है, अल्लाह ने महबूब से दूर कर दिया। और जिसे महबूब के करीब किया, फिर वो महबूब के करीब आने वाली आयशा सिद्दीका है, तो अल्लाह ने उन्हें उम्मत का मां बना दिया है। जिन्हें महबूब के करीब कर दिया, फिर वो बेटा अबू कुहाफा का है, अल्लाह ने उसे सिद्दीक अकबर बना दिया। फिर महबूब के करीब आ गए तो वो अली नबी के वीर बन गए, सहाबा के मुशीर बन गए, सुन्नियों के पीर बन गए। महबूब के करीब आए, समझ लेना अच्छे हैं। महबूब से दूर है, अच्छे हो नहीं सकते। हम पूरी दुनिया में यही तो पैगाम देते, पालीताना क्यों है? रोटी खाने के लिए नहीं, अपने नबी का गीत सुनाने के लिए, अपने नबी के चर्चे सुनाने के लिए आए। और कहते हैं, दुनिया वालों तुम नबी के माँ बाप की बात करते हो, अरे जिनके रहम में मुस्तफा 9 महीना रहे हो, वो सैयदा आमिना की शान और अजमत का कौन अंदाजा लगा सकता? एक पैगंबर है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, कौम को समझाने लगे, हक बात करने लगे, कौम मानी नहीं। बहुत समझाया, कौम मानी ही नहीं। जब नहीं माने, पैगंबर गुस्से में निकल गए, आगे बढ़ गए, कश्ती में बैठे, कश्ती में सफर करने लगे। बीच रास्ते कश्ती पहुंची, मल्ला ने ऐलान किया, कश्ती में वेट वजन ज्यादा हो चुका है, सामान फेंको, बाकी बचोगे नहीं।
सबने सामान फेंक दिया। फिर मल्ला की तरफ देखा, मल्ला ने कहा वजन घटતું જ નથી, વધી ગયું છે ભાઈ, વજન ઘટવા ઉપર છે જ નહીં। ગુજરાતીમાં જ સંભળાવી દઉં, કયો જો સુભાનઅલ્લાહ, વજન ઘટતું જ નથી, હજી કંઈક નાખો। બધાએ પોતાના ગેર જરૂરી વસ્તુઓને પણ ફેંકી દીધી દરિયામાં, પણ વજન ન ઘટ્યું। પછી કીધું બીજાઓને બચવા માટે તમારામાંથી કોકને દરિયાની અંદર છલાંગ લગાવવી પડશે, એક મરશે તો બધાય બચશે, વજન વધી ગયું છે, દરિયાની અંદર ડૂબી જાશું। માણસોએ કુર્રો નાખ્યો છે, અને કુર્રો નાખ્યો તો કુર્રો યુનુસ પેગંબર તરફ આવ્યો, કીધું પેગંબરને નાખવા પડશે। કોમે પકડી અને દરિયાની અંદર નાખી દીધા। જ્યારે દરિયાની અંદર પડ્યા છે, ફોરન રબ યાદ આવી ગયો, લા ઇલાહા ઇલ્લા અંત સુબ્હાનકા ઇન્ની કુનતુ મિનલ ઝાલિમીન। ઈ આયત કરીમાનો વિર્દ આપે જારી કરી દીધું। ત્યારે તો આયત નહોતી, ત્યારે તો આ શબ્દ હતા। અને ત્યારે જ્યારે અલ્લાહને યાદ કર્યું છે કે મોલા, જે કોમ માટે તે મને હાદી બનાવીને મોકલો, જે કોમ માટે તે મને રહેબર બનાવીને મોકલો, જે કોમ માટે તે મને મુઅલ્લિમ બનાવીને મોકલો, હું ઈ કોમથી દૂર ગયો, ઈ મારી ગલતી। હાલાકે ગલતી નહોતી, ઈ એક ઇબરત હતી, ઈ આપણા તમારા માટે સબક હતું। બાકી પેગંબરથી તો કોઈ ગલતી ના થાય, કેમ કે નબી તો માસૂમ હોય છે, પણ એક હિદાયતનો રસ્તો બનવો હતો। જેવા દરિયાની અંદર કોમે ફેંકા છે, પાણીની અંદર પડતા પડતા અલ્લાહને યાદ કર્યા ને, અલ્લાહ તાલાએ મોટી માછલી મોકલી, અને માછલીએ યુનુસ પેગંબરને પોતાની અંદર લઈ લીધા। માછલીના પેટની અંદર આપ ગયા છે, અને માછલીના પેટથી અલ્લાહને પુકારે છે, અને કહે છે મારા રબ, હવે મારી કોમ માને કે ના માને, કામ હું તારું જ કરીશ, મને ફરી જિંદગીનો મોકો અતા કરી દે। ઉલમા કહે છે 40 દિવસ મછલીના પેટમાં રહ્યા છે। કેટલા દિવસ? 40 દિવસ મછલીના પેટમાં રહ્યા। 40મા દિવસે મછલીએ સાહિલ કિનારા ઉપર લાવી અને પેગંબરને જિંદા બહાર કાઢ્યા છે। મારા રબની શાન તો જોવો, કેવી અજીબ શાન છે। જિંદા જ્યારે મછલીએ બહાર કાઢ્યા ને, પેગંબરે શુક્ર અદા કર્યું, અને મછલી અલ્લાહથી લાડ કરવા લાગી। જોવો પેગંબરનો મકામ કેવો અઝીમ હોય છે। મછલી કહેવા લાગી, એ મૌલા, મેં તારા પેગંબરને 40 દિવસ પેટમાં રાખ્યા હો, એ અલ્લાહ તું મને ઇનામ તો દે। અલ્લાહ તાલાએ મછલીને કીધું, એ મછલી તું બોલ, તને ઇનામ શું જોઈએ છીએ? તે મારા પેગંબર સાથે ભલાઈ કરી, મારા પેગંબરને વાલ અને પ્યાર કર્યું છે, પોતાના પેટમાં રાખ્યું છે। મછલી કહેવા લાગી, મૌલા તું ખુદ મને અતા કર, મને માંગતા નથી આવડતું। અલ્લાહ તાલાએ કીધું, એ મછલી તું તો જન્નતી થઈ, કયામત સુધી તારી નસ્લો જન્નતી થઈ ગઈ છે। કયામત સુધી તારી નસ્લો જન્નતી થઈ ગઈ। અમે આ કિસ્સો પડીને કહીએ છીએ દુનિયા વાળાઓ, 40 દિવસ મછલી પેગંબરને પેટમાં રાખી અને જન્નતી બની જાતી હોય, તો જે માએ 9 મહિના મોહમ્મદ મુસ્તફાને રાખ્યા છે, ઈ સૈયદા બીબી આમિનાના ઈમાન ઉપર સવાલ કરવાની તમારી જુર્રત કઈ રીતના થઈ શકે? યાદ રાખો, અમારા આકાને અલ્લાહ તાલાએ ઈશાન અતા કરી છે। જિંદગીની અંદર જ્યાં પંજો લડાવો હોય લડાવી જાજે, જ્યારે વાત રસૂલે પાકની આવે ને, ગરદન ઝુકાવી દેજે, એટલે કે એમના નજદીક કદી કોઈ જેવો તેવો થઈ જ ના શકે। અને ઇમામ રબ્બાની મુજદ્દિદ અલ-ફસાની હઝરત શેખ અહેમદ સરહિંદી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ તો હદ કરી દીધી। ઇમામ રબ્બાની કહે છે કે અમે સહાબાને માનીએ છીએ હુઝુરના કારણે, અબુ બકર સિદ્દીકને માનીએ છીએ હુઝુરના કારણે, મૌલા અલી શેર ખુદાને માનીએ છીએ હુઝુરના કારણે, મૌલા હસન હુસૈનને માનીએ છીએ હુઝુરના કારણે। આગળ બયાન કરતા કરતા ઇમામ રબ્બાની કહે છે કે અમે તો આંધળા માણસો છીએ, અગર અમે અલ્લાહને માનીએ છીએ તો પણ હુઝુરના કારણે માનીએ છીએ, એટલે કે અમારો અલ્લાહ ઈ અલ્લાહ છે જે મોહમ્મદનો ખાલિક છે। બાકી તો અલ્લાહની મારિફત પણ આપણને નથી,
પણ અમારો રબ ઈ રબ છે જેને પોતાના મહેબૂબને બનાવ્યા છે. સાહેબો, દુનિયાની અંદર સૌથી ઊંચી શાન મોહમ્મદ મુસ્તફાની છે. અને પ્રસંગ લગ્નનો છે ને તો પાલીતાણાની અંદર કોકના ઘરે લગ્ન હોય, ખૂબ આવો ભગત કરે મામલતદાર સાહેબ પાસે જઈને, મામલતદાર સાહેબ અમારા લગ્નમાં આવો, એટલે કે તમે મામલતદાર છો, તમે લગ્નમાં આવી જશો. આખા પાલીતાણાની અંદર ડંકો વાગી જશે, ફલાના ઘરે મામલતદાર સાહેબ આવ્યા હતા, ફલાના ઘરે ધારાસભ્ય આવ્યા હતા, ફલાના ઘરે એમએલએ આવ્યા હતા, એમપી આવ્યા હતા, સાંસદ આવ્યા હતા. પણ સાહેબો, મોટા માણસોને આદમી એટલે જ બોલાવે કે મોટા માણસો અમારા ઘરે આવે, અમારું નામ થઈ જાય. પણ સુન્ની મુસલમાન મોટાથી પણ મોટા, એવડા મોટા નબીની મહેફિલ સજાવીને કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ, આ ગરીબે તમારા મહેફિલ સજાવી છે. આકા, મારો દીકરો દીકરીના લગન છે, આકા કરમ કરી દિયો, મારા આંગણીએ આવો સરકાર, મદીના વાળા પ્યારા નબી, આવી દર્શન આપો એકવાર. મદીના વાળા પ્યારા નબી, નૂરે મુજસ્સમ જાત તમારી કરી દિયો રોશન કોઈ રાત મારી, કદી સપનામાં આપો ને દીદાર. મદીના વાળા પ્યારા નબી. સાહેબો, એમએલએ આવશે, નામ ત્યાં સુધી પહોંચશે જ્યાં સુધી એમએલએ ને દુનિયા ઓળખતી હોય. એમપી આવે તો એમપી ને ત્યાં સુધી નામ તમારું પહોંચશે જ્યાં સુધી એને દુનિયા ઓળખતી હોય. અને તાજદારે અરબો અજમની વાત કરો છો, મોહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહની વાત કરો છો, તો જે કરે મુસ્તફાની મહેફિલ સજાઈ જાય, પછી ખાલી પાલીતાણામાં ચર્ચો નથી થતો, ભાવનગર જિલ્લામાં ચર્ચો નથી થતો, અર્શના ફરિશ્તાઓ પણ વાતો કરે છે અને કહે છે, જોવો જોવો, આજે હુઝુર પોતાના ઉમ્મતીના ઘરે લગ્નના મોકા ઉપર એની મદદ કરવા માટે પહોંચી ગયા છે. હુઝુરના જિક્ર સાથે જ્યારે શાદીઓ થશે તો તમારા લગ્નનો ચર્ચો ખાલી જમીન ઉપર નહીં, આસમાનો પણ થશે, અર્શમાં પણ ચર્ચો થશે. ગિલમાન વાતો કરશે અને કહેશે, જોબો ખુશીના પ્રસંગ ઉપર. અને સાહેબો, બિલકુલ હું તકરીર આગળ કરવા લાગ્યો છું, શાદીના બિલકુલ મોઝૂના કરીબ આવી ગયો છું. જે દિવસ લગ્ન થાય, શાદી થાય ને, ત્યારે દુલ્હો દુલ્હન એના મા બાપના તો વિચારો અલગ હોય, પણ હઝરતે બાયઝીદ બુસ્તામી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ એક ફલસફો આપે છે, એક વિચારધારા આપે છે. અને સરકાર બાયઝીદ બુસ્તામી કહે છે, જ્યારે દુલ્હા દુલ્હન બંનેની વચ્ચે અગર અલ્લાહ હોય, અલ્લાહ, પછી એમની શાદીઓ, એમનો રિશ્તો કદી કમજોર થતો જ નથી. અગર શાદી પૈસા માટે કરવામાં આવી, હુસ્ન માટે કરવામાં આવી, દોલત માટે કરવામાં આવી, તો સાંભળો, એક દિવસ હુસ્ન પણ ખત્મ થઈ જશે, દોલત પણ ખત્મ થઈ જશે, અને નામ પણ ખત્મ થઈ જશે. પણ જે રિશ્તાની બુનિયાદ અલ્લાહ અને એના રસૂલની મોહબ્બતથી શરૂઆત થઈ હોય, બાયઝીદ બુસ્તામી કહે છે, પછી એ શાદી કદી નફરતમાં બદલાતી જ નથી. એવા પતિ પત્નીના વચમાં કદી નફરત નથી આવતી જે બંનેના વચમાં ત્રીજો અલ્લાહ હોય. ઈ પતિ પત્ની, ફરી દોહરાવું છું, ઈ પતિ પત્નીના વચમાં કદી નફરત આવતી જ નથી જે બંનેના વચમાં ત્રીજો અલ્લાહ હોય. જે બંનેના વચમાં ત્રીજો અલ્લાહ હોય, અલ્લાહ. અને જો તમે અલ્લાહ તાલાની મોહબ્બતને હટાવી અને દુનિયાની બીજી કોઈ પણ વ્યક્તિને લાવીને રાખી દેશો, તમારા બંનેના વચમાં કદી મોહબ્બત નહીં રહે. અને આ તકરીર મૈયતમાં ના થાય, શાદીઓમાં જ થાય. આ તકરીર મૈયતમાં ના થાય, લગ્નની તકરીર મૈયતમાં થાય, શાદીમાં થાય. અને જો તમે શાદીના મોકા ઉપર ગીત વગાડો, સંગીત વગાડો, ડીજે વગાડો, દાંડિયા વગાડો અને બેન્ડ કાઢો, બેન્ડ, તો એમની તમારી લાઈફનો પહેલે જ બેન્ડ વાગી જાય. જો બેન્ડ કાઢો તો બેન્ડ વાગી જાય, બેન્ડ થઈ જાય બધું. પણ
જે પતિ પત્નીના બંનેના વચમાં ત્રીજો અલ્લાહ હોય ને એમની જિંદગીઓમાં કદી નફરત ના આવે, જિંદગીઓની અંદર કદી પ્યાર ખત્મ ના થાય. જાણો છો તમે, દુલ્હા મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ બન્યા છે અને દુલ્હન સૈયદા ખદીજતુલ કુબરા બન્યા છે. કે જો રસૂલે પાકના નિકાહના મોકા ઉપર સુભાનઅલ્લાહ હુઝુર દુલ્હા બન્યા, સૈયદા પાક દુલ્હન બન્યા છે, સૈયદા ખદીજતુલ કુબરા. અને હુઝુર પાક એમનાથી નિકાહ કરે છે, શાદી કરે છે, તો બુનિયાદ શું છે કે મુત્તકિયા औरत છે, તાહિરા औरत છે. ઈ જમાનામાં સૈયદા ખદીજતુલ કુબરાને તાહિરા કહેવામાં આવે છે. અને એક સવાલ ઈ પણ થયો કે હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની નિકાહ માટે, દુલ્હન માટે અલ્લાહ તાલાએ બીબી ખદીજતુલ કુબરાને કેમ પસંદ કર્યા? દુલ્હનો તો બીજી પણ હતી, દીકરીઓ તો બીજી પણ હતી જે અલ્લાહ તાલા પોતાના મહેબૂબની દુલ્હન બનાવી અને દઈ શકતો હતો. પણ સૈયદા ખદીજતુલ કુબરા જે હુઝુર પાક થી ઉંમરમાં મોટા છે, જેમના પહેલા લગ્ન પણ થયા છે, અને અલ્લાહ તાલાએ ઈ औरतને મહેબૂબ અલૈહિસ્સલામના દુલ્હન કેમ બનાવ્યા? તો હઝરત અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહલવી કહે છે, તવજ્જો રાખજો, હઝરત અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહલવી કહે છે કે દોરે જહાલતની અંદર મક્કા શરીફમાં औरतोનો એક ઇજ્તિમા થતો હતો. બધી औरतो જમા થઈ જાય અને ઈ જમાનાની અંદર જેમની રીત રિવાજ અને પરંપરા હોય એ પ્રમાણે ખાને કાબાના ઈર્દ ગિર્દ કાર્ય કરે. પણ ઈ વર્ષે હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ જવાનીની દહલીઝ ઉપર પહોંચ્યા છે ને, એક રાહિબ, એક ક્રિશ્ચન ઈ औरतोના મજમુઆમાં કિતાબો લઈ અને પહોંચી ગયો અને ઉભા થઈ અને કહેવા લાગ્યો, આસમાનની અંદર દેખાતા સિતારા અને એની ચાલ ઢાલ બતાવે છે કે આ વર્ષ ઈ અલ્લાહના પ્યારા નબીના લગ્ન થવાના છે. આ વર્ષ અલ્લાહના પ્યારા નબી દુલ્હા બનવાના છે. મક્કાની બધી औरतो અહીંયા જમા છો. હું તમારા સામે ફરિયાદ લઈને આવ્યો છું, અરજી લઈને આવ્યો છું કે તમારામાંથી કોઈ પણ औरत ઈ નબીના દુલ્હન બને ને તો મારા માટે દુઆ કરાવજો, મારા માટે કહેજો કે હું એમના ઉપર વિશ્વાસ રાખવા વાળો, હું એમના ઉપર યકીન રાખવા વાળો આદમી છું. જ્યારે આ વાત ઈ ઈસાઈએ, ઈ ક્રિશ્ચને, ઈ પાદરીએ औरतोના મજમામાં કરી ને, તો ભાઈ औरतो હોય કે જો સુભાનઅલ્લાહ. મક્કાની ઈ બધી औरतोએ ઈ મૌલાનાને કિતાબ સાથે ઉચકી લીધો અને મારવા માટે આગળ લીધું ને, આગળ સૈયદા ખદીજતુલ કુબરા આવ્યા છે એટલે કે એમને રહેમ આવ્યું અને કીધું, સહેલીઓ આ બિચારો સાદા માણસ છે, તમને ક્યાં પરેશાન કર્યા છે? આ તો પોતાની રજૂઆત લઈને આવ્યો હતો અને ના મારશો. મારવા વાળી औरतोના સૈયદા ખદીજતુલ કુબરાએ હાથ પકડી અને પાછળ કરી દીધા અને ઈ ઈસાઈ રાહિબને કીધું, ભાઈ તમે औरतोના મજમામાંથી ચાલ્યા જાઓ. ઈ અદા જે રસૂલે પાકના વખાણ કરવા વાળો ઈસાઈ રાહિબ હતો, એમના ઉપર વાળા હાથને જે હાથે રોક્યું હતું, ઈ હાથ સૈયદા ખદીજતુલ કુબરાનો હતો. અલ્લાહ તાલાએ કીધું કે મને મારા ઇજ્જત ને જલાલની કસમ, એ ખદીજા તમારી ઉંમર ભલે વધારે હોય પણ તમને હું મારા મહેબૂબની દુલ્હન બનાવવાનો છું, તમને હું મારા મહેબૂબની દુલ્હન બનાવીશ. અને જોવો, હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામની ઉંમર ખાલી 25 વર્ષ, સૈયદા ખદીજતુલ કુબરાની ઉંમર 40 વર્ષની છે. અને આજ પાલીતાણાનો ઈ સમાજ નથી કે તમે સરકાર, સૈયદ, સજ્જાદ મિયા બાપુ, જહાંગીર મિયા બાપુના મુરીદ હોવ અને તમારા પીરો મુર્શિદે તમને બહેન દીકરીઓની ઇજ્જત સમજાવી છે. જેવું તમે જાણો છો એવું મક્કાનો ઈ સમાજ જાણતું હોય એવો સારો સમાજ નહોતો. ઈ તો એટલો ખતરનાક સમાજ હતો કે અગર બાપ ઇંતકાલ કરી જાય ને તો ભાઈઓ જાયદાદની અંદર જ્યાં મકાન અડધું લઈ લઈએ, જમીન અડધી લઈ લઈએ, પૈસા અડધા લઈ લઈએ અને છેલ્લે માને તો ના તકસીમ કરી શકે ને, તો બાજારમાં જઈ અને માં વેચી નાખે અને માને વેચવાની આવવાવાળી રકમના 2 ભાઈઓ ભાગ પાડી લે. એવો જહાલત વાળો સમાજ, જે સમાજની અંદર
દીકરીઓને જિંદા કોઈ બાપ દૂધમાં ડુબાવી દે ને તો એના પીઠને સમાજ તબાવીને કહે કે વાહ કેટલો બહાદુર છો. ઈ સમાજ જે સમાજની અંદર બાપ પોતાના હાથેથી જીવતી દીકરીઓને દફન કરતો હતો, ઈ સમાજ જે સમાજની અંદર મહેબૂબે ખુદા મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે અલ્લાહની તૌહીદ, પોતાની રિસાલત અને ઇસ્લામનો ઝાબતો બયાન કર્યો ને, તો હુઝુર ક્યાંક દાવતે દીન લઈને ગયા અને જોયું સમાજના માણસોને, તો હુઝુર પાકે એમને કીધું જ નહીં કે અલ્લાહને માનો. હુઝુર પાકે એમને કીધું જ નહીં કે મને રસૂલ માનો. હુઝુર પાકે એમને દીન ઇસ્લામની કોઈ દાવત જ ના દીધી. હુઝુર અહીંયા ઉભા રહી અને દીકરીની શાન બયાન કરવા લાગ્યા. ઈ કબીલા, ઈ સમાજના માણસોને રસૂલુલ્લાહ દીકરીની વાત કરી અને પાછા આવી ગયા. આપના સાથે જે સાહાબી હતા ને, ઈ કહેવા લાગ્યા અલ્લાહના પ્યારા નબી, નબીઓના તાજદાર, રહેમતુલ લીલ આલમીન આકા, આપે તો ના અલ્લાહની વાત કરી, ના રિસાલતની વાત કરી, ના કુરાનની વાત કરી, કોઈ વાત જ ના કરી. વાત દીકરીની કરી અને ચાલ્યા આવ્યા. મારા મહેબૂબ મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા ઇસ્લામ ઇન્સાનો માટે છે. ઇસ્લામ ઇન્સાનો માટે છે. અવ્વલ સવાલ તો ઈ છે કે આમને ઇન્સાન બનાવવા પડશે પહેલે. જ્યાં ઇન્સાનિયતનો જ કોન્સેપ્ટ ના હોય, જ્યાં દીકરી દૂધમાં ડુબાવી દેવામાં આવતી હોય, ત્યાં હુઝુર પાકે બીજી ત્રીજી વાત નથી કરી, પહેલે વાત દીકરીની કરી છે. અને એવું નથી કે ત્યાં જ ખાલી બીમારી હતી અને આખી દુનિયાની અંદર દીકરીઓનું માન હતું, ઇજ્જત હતી, સન્માન હતું, એવું કઈ નથી. અગર અરબના માણસો વિધવા औरतને જીવતે જીવતી કબ્રની અંદર દફનાવી દે ને, તો આ તરફના માણસો, એશિયાના માણસો औरतને જીવતે જીવતી ચિતા ઉપર બાળી દેતા હતા. વિધવા औरतને જીવવાનું સમાજની અંદર અધિકાર જ નહોતું. અને જેના ઘરે દીકરી પેદા થાય ને, એ બાપ તો ખુદ બેડ ફીલ કરે, શર્મિંદગી મહેસૂસ કરે, એટલું ખરાબ સમાજ હતું. દુનિયા કઈ તરફ જાતી હતી? બધાય કહેતા હતા કે હું કોઈનો સાલો બનું, હું કોઈને બનેવી કહું, હું કોઈને જમાઈ બનાવું, એવી મારાથી ઇજ્જત વિજ્જત ના થાય. એટલે દીકરીઓને ડુબાવી દેતા હતા કે એમનો અભિમાન, એમનો ગુરૂર, એમનો તકબ્બુર દીકરીઓના જીવવા ઉપર એમને મજબૂર કરતો હતો કે આ જીવતી રહેશે તો કાલે જેમની સાથે લગ્ન થશે એ બનેવી મારા બનશે અને મારે ઇજ્જત કરવી પડશે. અને સાહેબો, આજે પણ કોઈ વાત સારી નથી. તમે તો એક સારા માહોલની અંદર રહ્યો છો, અહેલે બેતની છત્ર છાયામાં રહ્યો છો, અને ઇસ્લામની ઈમાનની દોલત તમારા સીનામાં છે એટલે સારું ફીલ કરો છો. બાકી દુનિયાની વાત તમને કહું તો ઈ અરબના જાહિલો એટલા તો સારા હતા કે દીકરીને જન્મ લીધા બાદ ખત્મ કરતા હતા. જે મોડર્ન ટાઈમની વાત કરો છો ને, આ દોરમાં તો એટલા બેશરમ આદમી પેદા થઈ ગયા છે જે પેટની અંદર ચેક કરાવી લે છે દીકરો છે કે દીકરી. અગર દીકરી હોય તો એને જન્મ જ નથી લેવા દેતા, પહેલે મારી દે છે. આજે પણ દીકરીઓ માટે સન્માન, આ તો ઇસ્લામનો કોન્સેપ્ટ છે. અને ડૂબતી નાવડીની અંદર બધાય આવી અને પોતાનો દામન સીધો કરે છે. અસલ વાત તો ઈ છે કે ઈ જમાનાની અંદર જ્યારે વિધવાઓને જીવવાનો અધિકાર નહોતું, ઈ જમાનામાં મારા પેગંબરે 25 વર્ષની ઉંમરમાં 40 વર્ષના ખતીજતુલ કુબરા સાથે નિકાહ કરીને કયામત સુધી વિધવાઓની ઇજ્જતને ઊંચી કરી દીધી છે. ઈ જમાનાની અંદર, જે જમાનાની અંદર સગો બાપ દીકરીને મારી દેતો હતો ને, ઈ જમાનાની અંદર મારા આકાએ પોતાની દીકરીને માન દીધું, ઇજ્જત દીધી. અને કેવી ઇજ્જત દીધી પૂછો સૈયદા આયશા સિદ્દીકા થી. સૈયદા આયશા સિદ્દીકા કહે છે
કે રહેમતે દો આલમ હઝરત મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના સામે જ્યારે સૈયદાએ કોનેન સૈયદા તૈયબા તાહિરા માં ફાતિમા ઝહરા આવી જાય, હુઝુર પોતાની મસનદ ઉપરથી ઊભા થઈ જાય, સૈયદા પાકનું માથું ચૂમે, પોતાની જગ્યાએ બેસાડે અને હર સહાબી હુઝુરને એમ કહેતો દેખાય, યા રસૂલલ્લાહ આપની ઇજ્જત ઉપર મારા મા બાપ કુરબાન. પણ સૈયદા આયશા સિદ્દીકા કહે છે કે ઈ એક મુકદ્દસ હસ્તી છે જેમને ફાતિમા ઝહરા કહેવામાં આવે છે. જ્યારે સૈયદા પાક આવે ને તો હુઝુર મુસ્કુરાવીને કહે, ફાતિમા તમારા ઉપર મારા મા બાપ કુરબાન. ઈ જમાનામાં જ્યારે દીકરીને બાપ દૂધમાં ડુબાવે છે, મારા નબીએ દીકરીને સીનાથી લગાવી અને સીનાથી લગાવીને કીધું, દુનિયા વાળાઓ તમને દીકરી વાલી નથી, તમને દીકરી પ્યારી નથી, તમને દીકરી મહેબૂબ નથી. સાંભળો, ફાતિમા તો ઉસ્સુ મિન્ની, ફાતિમા તો મારો હિસ્સો છે, મારો હિસ્સો છે, મારો હિસ્સો. સૈયદા આયશા સિદ્દીકાથી પૂછ્યું કે રસૂલ પાકની અહેલે બેતમાં હુઝુર પાકના સૌથી વધારે મુસાહબે કોણ હતું? સૈયદા આયશા સિદ્દીકા કહે છે, યકીનન ઈ ફાતિમા ઝહરા હતા. જ્યારે સૈયદા પાક મુસ્કુરાવે તો એવું લાગે કે હુઝુર મુસ્કુરાવી રહ્યા છે. જે સૈયદા પાક ચાલતા હોય તો એવું લાગે હુઝુર ચાલી રહ્યા છે. જ્યારે સૈયદા ફાતિમા ઝહરા જોવે તો એવું લાગે હુઝુર જોઈ રહ્યા છે. સૈયદા ફાતિમાનું ચાલવું હુઝુરના ચાલવાની તરહ છે, સૈયદા ફાતિમાનું મુસ્કુરાવવું હુઝુરના મુસ્કુરાવવાની તરહ છે. અને ઓલિયા કહે છે, સૈયદા ફાતિમા ઝહરાનું ઉમ્મતને નવાઝવું હુઝુરના ઉમ્મતને નવાઝવાની તરહ છે. ઈ જમાનાની અંદર અબુ જહલ ને કેટલા દીકરા હતા? અબુ જહલ ને 10. અબુ લહાબ પોતાની औलाद ઉપર અભિમાન કરે, ઉતબા શૈબા મુગીરા પોતાની औलाद ઉપર અભિમાન કરી અને માઝલ્લા હુઝુર પાકને અબતર કહેતા હતા. પણ અલ્લાહ તાલાએ કીધું, ઇન્ના આતૈનાકલ કૌસર, મહેબૂબ ગમ ન કરો, અમે આપને કૌસર અતા કર્યું છે. ઇન્ના શાનિયા કા હુવલ અબતર. અને દુનિયા જોશે, દુનિયા જોશે, દુનિયા જોશે કે આપના બધાય દુશ્મનો અબતર થઈને રહેવાના છે. દુનિયા જોશે. જેમને 10 દીકરા હતા ને, દીકરાઓ ઉપર અભિમાન હતું, અને હુઝુર પાકે કીધું, દુનિયા વાળાઓ તમે દીકરા ઉપર અભિમાન કરો છો, અમે મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ દીકરીથી પ્યાર કરીએ છીએ, મોહબ્બત કરીએ છીએ, ઉન્સ કરીએ છીએ. એટલે એલાન કરીએ છીએ કે દુનિયાની અંદર દરેકનો ખાનદાન એના દીકરાથી ચાલે છે. અમારો ખાનદાન અમારી દીકરી ફાતિમા ઝહરાથી ચાલવાનું છે. નિયમ બદલી દીધો, ઉસૂલ બદલી દીધો, કાયદો બદલી દીધો. પણ સાહેબો, આજે ઈ કુરાનની આયતને યાદ કરો. મારો રબ કહે છે, ઇન્ના શાનિયા કા હુવલ અબતર. મહેબૂબ દુનિયા જોશે કે આપના દુશ્મન અબતર થઈ ગયા. અમે જોયું, વાકઈ જોયું. ના અમને અબુ જહલની औलाद દેખાય છે, ના અબુ લહાબની औलाद દેખાય છે, ના ઉતબા શૈબાની औलाद દેખાય છે, ના મુગીરાની औलाद દેખાય છે, ના મક્કાના મોટા પાઘડી વાળાની औलाद દેખાય છે. અમને દેખાય છે તો ક્યાંક ઇમામે હસનની औलाद દેખાય છે, ક્યાંક ઇમામ હુસૈનની औलाद દેખાય છે, ક્યાંક ઝૈનુલ આબિદીન દેખાય છે, ક્યાંક ઇમામ મોહમ્મદ બાકર દેખાય છે, ક્યાંક જાફર સાદિક દેખાય છે, ક્યાંક ઇમામે નકી દેખાય છે, ક્યાંક ઇમામે તકી દેખાય છે, ક્યાંક ઇમામે હસન અલ અસ્કરી દેખાય છે, ક્યાંક ગૌસુલ આઝમ જીલાની દેખાય છે, ક્યાંક ગરીબ નવાઝ દેખાય છે, ક્યાંક સિરાજુદ્દીન શાહ આલમ બુખારી દેખાય છે, ક્યાંક અલાઉદ્દીન સાબિરે કલિયરી દેખાય છે. દુનિયાના કોઈ ખૂણાની અંદર રસૂલ પાકની औलाद નથી પહોંચી એવું ના કહી શકાય. પણ અબુ લહબ અબતર થઈ ગયો, અબુ જહલ અબતર થઈ ગયો. અને મારા રબે સાબિત કરી દીધું, દુનિયા વાળાઓ અમે મહેબૂબની આલને દુનિયાના હર ખૂણામાં પહોંચાવી અને સાબિત કરશું કે અગર પરચમ લહેરાય છે તો અમારા મહેબૂબની આલનો પરચમ લહેરાય છે.
अगर परचम लहराए छे मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, अरे वही उरूज वही आन बान बाकी है, वही यजीद था जो मिट गया जमाने से, वही हुसैन है जिसका निशान बाकी है। अगर हो फिर कोई करबला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। अगर हो फिर कोई करबला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी। मोटी मोटी ताकतो वाला आया અને કેવા આવ્યા ભાઈ, કેવા તાકતવર વાળા આવ્યા। એવડી એવડી તાકતો હતી ને કે કોક મંસૂર હતો, કોક યઝીદ હતો, પણ યઝીદ ખોવાઈ ગયો, યઝીદની નસલ ખોવાઈ ગઈ। અને મને તો આખો વર્ષ ફર્યા બાદ પણ કોઈ એવો સમાજની અંદર ના મળ્યો જે યઝીદના નામનો ફાતિયો દેતો હોય, કે યઝીદની નામ ઉપર પોતાની નસ્લના નામ રાખતો હોય। પણ અમે જોઈએ છીએ કે લાખો ગુલામ હુસૈન આજે પણ ઇમામ હુસૈનના મિશનને આગળ પહોંચાવી રહ્યા છે। સાહેબો, એવી જ રીતના સૈયદના ઇમામ અલી મકામની શહાદત બાદ સૈયદના ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન આઝમાવવામાં આવ્યા, સાબિત કદમ રહ્યા। ઇમામ મોહમ્મદ બાકર આઝમાવવામાં આવ્યા, સાબિત કદમ રહ્યા। અને જમાનો આવી ગયો ઇમામ જાફર સાદિકનો। રજબ મહિનાની અંદર સુન્ની મુસલમાન ઇમામ જાફર સાદિકના ખીર કુંડાની નિયાઝ કરે છે। અને તમે ન કરતા હોય તો કરજો, એટલે કે તમે નાના નાના બાળકને જ્યારે કુંડા શરીફની નિયાઝ ખવડાવશો ને તો એના ઝહેનમાં ઈ વાત તાજા રહેશે કે અમે જેવા તેવાના માનવા વાળા નથી, મૌલા જાફર સાદિકના માનવા વાળા છે। નિયાઝ બંધ ના થવી જોઈએ। अगर नियाज ना नामे आंखों में पोताना मोहसिनों ने याद रखा होय तो आ नियाजों ने बंद न करजो। अगर करशो तो तमे तमारो रस्तो भटकी जाशो। इमाम जाफर सादिक कोण छे? बेक वातो इमाम जाफर सादिक ने करी दऊं એટલે લગનની અંદર और खुशियों આવી જાય। मौला जाफर सादिक कोण छे? સાહેબો, અમે આપણે કાઠિયાવાડના માણસો છીએ। આપણા ત્યાં ઈ કહેવત છે કે જે ઝાડ હોય ને ઈ પોતાના ફળથી ઓળખાય। ઝાડની ઓળખાણ ફળથી થાય। આંબો, આંબાના પત્તા કેવા હોય કોઈને ઈ યાદ ના હોય, કેરી ખાય એટલે ખબર પડે આ આંબો છે। અગર ઈ જ આંબો કેરી ના આપે ભાઈ, તમે માથે સજાવીને રાખો, બીજા દિવસ એના લાકડા કાપી અને સીધા ખાવાનું બનાવવામાં ઇસ્તેમાલ કરી। કેમ? કેમ કે જે દરખ્ત ફળ ના આપે ઈ દરખ્તની ઓળખાણ નથી। તો ઇમામ જાફર સાદિક હિદાયતનો એક ઝાડ છે, હિદાયતનો એક દરખ્ત છે। અને અગર એમના ફળ વિશે પૂછો છો તો દુનિયાની અંદર અગર લાખો સુન્ની મુસલમાન ઇમામ આઝમની પેરવી કરે છે, ઈ ઇમામ આઝમ જે ઉમ્મતને દીધા છે ને ઈ ઇમામ જાફર સાદિકે દીધા છે। ઉમ્મતની અંદર अगर इल्मुल हदीस ની અંદર હઝરત યાહયા મોઈન છે તો ઈ જાફર સાદિક નો ફળ છે। અગર સુફિયાન બિન ઉયૈના છે તો ઈ જાફર સાદિક નો ફળ છે। અગર સુફિયાન સોરી તસવ્વુફ નો ઇમામ છે તો ઈ જાફર સાદિક નો ફળ છે। જાબિર ઇબ્ન હય્યાન છે, અગર હેમ્બ્રો કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી જ્યાં જવું માણસ પોતાની જિંદગીનો ફખ્ર સમજે છે, ઈ કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીના જૂનામાં જૂના લેખોની અંદર અગર તમે જોવો ને તો જાબિર બિન હય્યાન મુસ્લિમ વૈજ્ઞાનિકનું નામ મળે છે। મુસ્લિમ વૈજ્ઞાનિકો હતા। આ તો તમે કલમ મૂકી દીધી તો તમારી હાલત બદતર થઈ ગઈ છે। બાકી જ્યાર સુધી તમે ગરીબ નવાઝની વાત માની અને લખવા પડવા સુધી જોડાયેલા હતા, તમે બદતર નહોતા, ખૂબ બહેતર હતા। તમે વલીઓની વાતો મૂકી દીધી। અમારા વલીઓએ આખી જિંદગી શું કર્યું? પહેલે શિક્ષા લીધી, બાકીની ઉંમરમાં શિક્ષા દીધી। અને આજે આપણે શું કરીએ છીએ? ન શિક્ષા લઈએ છીએ ન દઈએ છીએ। અને અગર કોઈ ભાઈને કહેવામાં આવે તકરીર રાખો તો ઈ 5 ટાઈમનો નમાઝી ઇમામ સાહેબના કરીબ રહેવા વાળો ઘરે લગન આવી જાય તો ખબર નથી પડતી કે ઈ નમાઝી સાહેબ કેમ બદલાઈ ગયા। કેમ કે ઘરવાળી સામે નથી ચાલતી, ઈ ઘરે તકરીરનું કહી જ નથી શકતો।
અને એના ઘરે ગુનાહોની મહેફિલો થાય, ગીત સંગીત વાગે, જેવી તેવી શાયરીઓ પડવામાં આવે, અને નાજુક નાજુક દીકરીઓ જે લગ્નની અંદર મહેમાન બનીને આવી હોય એના મગજની અંદર ખોટા અશઆર અને ખોટી શાયરીઓના અર્થ જાય, અને એમના મગજની અંદર ઈ વાત નાખવામાં આવે કે મારાથી તો ખાલી મારો પ્રેમી જ પ્રેમ કરે છે, બાકી કોઈ પ્રેમ નથી કરતો. એ નાનકડી દીકરીના ઝહેનની અંદર ઈ ખોટી શાયરી અને ગલત વાત નાખવામાં આવી. જ્યારે ઈ મોટી થાય તો એના મગજમાં એક જ વાત છે કે મને તો કોઈ પ્યાર નથી કરતું, કોઈ પ્રેમ જ નથી કરતો, કોઈ રાખતું જ નથી, બસ મારો મહેબૂબ મને રાખશે, મારો મહેબૂબ મને રાખશે. અને ઈ મોહબ્બતની જુસ્તજુમાં ખોટો પગલો ઉપાડી લે. કોઈ જેવો તેવો મેસેજ કરે તો ઈ મેસેજ કરવા વાળાની સાથે ઈ નાજુક દીકરી ભાગી જાય, એટલે કે એને ખબર નહોતી કે હું કેવડો મોટો અપરાધ કરવા જઈ રહી છું. મા બાપનું કાળું મોઢું કરી અને ઈ ખુશીઓ મળવાના ચક્કરમાં એના સાથે ભાગીને ગઈ ને, પણ ઈ ભાગીને જવા વાળી અહીંયા આવી અને વાજ નથી કરવાની કે તમારા સામે એની હકીકત ખુલે. ઈ 10 વર્ષ પછી પણ એમ કહે છે, હઝરત જ્યાં ભાગીને હું ગઈ છું ને ઈ સસરાલની અંદર નોકરાણી ઉપર વિશ્વાસ કરવામાં આવે છે, કામવાળી ઉપર વિશ્વાસ કરવામાં આવે છે, મારા ઉપર વિશ્વાસ કરવામાં નથી આવતું. એમ કહેવામાં આવે છે કે જે સગા પેટની વફાદાર ના થઈ હોય, અમારી શું વફાદાર થઈને રહેવાનું? तरीका मुस्तफा को छोड़ना वजह है बर्बादी, इसी से दुनिया में हुई कौम बे इख्तिदार अपनी. આપણે જો વલીઓની શિક્ષાઓને તાલીમાતને મૂકી દેશું, નશાની અંદર મુબતલા થશું, અને આપણા નાના નાના દીકરાઓ મા બાપના બાજુ બનવાની ઉંમરમાં નશા કરી અને ઘરે આવે, અને નશા કરી અને ઘરે આવે, માને પણ જેમ ફાવે એમ બોલે, બાપને પણ જેમ ફાવે એમ બોલે, અને અગર એમને સમજાવીએ ને તો ઈ એમ કે હું ઝૂકીને ના રહું, રાણો રાણાની રીતે રહીએ. સુભાનઅલ્લાહ ભાઈ, રાણો રાણાની રીતે રહીએ. બસ ઈ રાણાના લગ્ન થઈ જાય અને 10 વર્ષ બાદ જ્યારે એના ઘરે દીકરો આવે ને તો એનો દીકરો કહે મારા બાપને તો કોઈ ના પહોંચી શકે, પણ મને તો મારો બાપ પણ ના પહોંચી શકે. જેવું કર્યું હોય એના સામે આવી અને બિલકુલ ઉભો રહીએ. તમે તમારા મા બાપની અગર બેઇજ્જતી કરશો તો એમ સમજો છો કે મા બાપની બેઇજ્જતી કરી લીધી. ના મારા ભાઈ, તારી આગળ ઓલાદ તારી બેઇજ્જતી કરવા માટે તૈયાર છે, અને તને ઇજ્જત જોઈએ છીએ. તને ઈ ઈચ્છા છે કે મારા ગઢપણમાં મારા દીકરાઓ પણ મારી માને, તો આજે ગઢપણ તારા મા બાપનું છે, તું માની લે. અગર તું એમની માની લઈશ તો તારી ઓલાદ તારું માનશે. પણ સાહેબો, 20 વર્ષનો દીકરો, 22 વર્ષનો દીકરો, 25 વર્ષનો દીકરો, 30 વર્ષનો દીકરો માં કામ ઉપર જાતી હોય, માણસોના વાસણ ધોવે, બાપ કાળી મજદૂરી કરતો હોય, અને ભાઈ મોબાઈલ ની અંદર મુબતલા છે. એ મારા ભાઈ, તારી જિંદગી આટલી નર્ક અને આટલી બેકાર કેમ થઈ ગઈ એને પણ નથી ખબર કે કેમ બેકાર થઈ ગઈ. પણ સાહેબો, હું કહું છું બેકાર એટલે થઈ છે કે તારા પાસે તાલીમ નથી, તારા પાસે ઇલ્મ નથી, તારા પાસે એજ્યુકેશન નથી, તારા પાસે પૂરતી માહિતી નથી. મારા આકા કહે છે અલ ઇલ્મુન નૂર, શિક્ષા તાલીમ ઈ નૂર છે, પ્રકાશ છે, ઉજાલા છે. અને જ્યારે ઉજાલો ના હોય ને, અત્યારે ઉજાલો છે તો તમે જોઈ શકો છો, અચ્છા આ શકીલ અહેમદ છે, ખૂબ બરાબર હાથમાં રૂમાલ બાંધી અને મુક્કા મારી રહ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો મારો ચહેરો, હું તમને જોઈ શકું છું. અગર લાઈટ જ ના હોય ભાઈ, ના તમે મને જોઈ શકો ને હું તમને જોઈ શકું, એવી જ રીતના અભણ માણસ, અનાડી માણસ, જાહિલ માણસની વ્યાખ્યા બિલકુલ એવી જ રીતના છે. ઈ અંધારામાં ઉભો છે, બિલકુલ અંધારામાં. કોક જમણી બાજુ ધક્કો મારે છે, બિચારો ત્યાં ચાલ્યો જાય છે. કોક ડાબી બાજુ ધક્કો મારે છે, ત્યાં ચાલ્યો જાય છે. કોક કે છે આગળ વધો તો આગળ વયો ગયો, કોક કે છે પાછળ વયો જાવ તો પાછળ વયો જાય. કેમ? કેમ કે કઈ સૂઝતું જ નથી, કઈ દેખાતું જ નથી, કઈ ખબર જ નથી. બિલકુલ એવું જ થાય છે ઈ જાહિલ વ્યક્તિ સાથે જેમના ઘરે લગન આવે. કોક કે ગરબા રાખજો તો બિચારો કહે છે હા ગરબા રાખીશ. કોક કે ગરબા નો રાખતા, સરકાર કોસર બાપુની નાત શરીફ નો પ્રોગ્રામ રાખો તો એ કહે છે હા ભાઈ નાત રાખી દઈશ. પાછી કોક કે નાત શરીફ રાખશો ને તો માણસો બહુ અચ્છા આવશે, માઇક વાળો બહુ હેરાન કરશે, મોલાના લોકો બહુ હેરાન કરશે, જલસો વલસો ના રાખતા તો આ ફલા વસ્તુ રાખો તો બિચારો ત્યાં ચાલ્યો જાય.
એટલે એને કોઈ ખબર જ નથી પડતી, કેમ કે તાલીમ જ નથી, શિક્ષણ જ નથી. કોઈ નશો કરતો હોય એને કોઈ ખબર જ નથી. એને અગર કહેવામાં આવે કે જે બોતલો તમે પીવો છો, જે પાવડર તમે લ્યો છો, એ પાવડર તમે લેશો, તમારા ઘરની ઓરતો ભીખ માંગવા ઉપર મજબૂર થશે. આટલું પણ અગર કોઈ કહેનાર હોય અને એની આંખો ગાળી કરનાર હોય તો હું નથી માનતો કે જેને બહેન દીકરીની ઇજ્જત વાલી હોય એ બહેન દીકરીને રૂસવા કરવા માટે પોતાની મરજી પૂરી કરે. ના કરે, પણ એને કોઈ સમજાવવા વાળો નથી, કોઈ બતાવવા વાળો નથી. હવે આ બધી વાતો ક્યાં મળશે, કેવી રીતના મળશે? સાહેબ, આ દોર એવો છે કે આ દોરની અંદર કદમથી કદમ મળાવવી અને દુનિયા સાથે ચાલવું ખૂબ જરૂરી છે. આ દોરની અંદર અગર તમે ખાલી કુરાનના કારી થઈ ગયા તો તમે એરપોર્ટ ઉપર પરેશાન થશો કે તમને ખબર નહીં પડે ફ્લાઇટ ક્યાં જાય છે. અને જો તમે ખાલી ઇંગ્લિશ પઢીને બેસી ગયા તો પણ નહીં ચાલે કે કબ્રની અંદર તમે તમારા મા બાપને કોઈ પોયમ નહીં મોકલી શકો. ત્યાં જાશે તો સૂરે ઇખલાસ જ જાશે, ત્યાં જાશે તો સૂરે ફાતિહા જ જાશે. આ દોરની અંદર એક તરફની તાલીમ વાળો પણ પરેશાન છે અને તમે તો બંને તાલીમો મૂકીને બેઠા છો. ન તમારા પાસે દીનની તાલીમ, ન તમારા માટે દુનિયાની તાલીમ. આ તાલીમના કરીબ આવો. અને જે મોબાઈલ હાથમાં આવ્યો છે એ મોબાઈલ તમારી જિંદગીને બહેતર પણ કરી શકે છે, બરબાદ પણ કરી શકે છે. આજ મોબાઈલ જેવી રીતના અમારી મા બહેનો પોતાના નાના નાના દીકરાઓને ઘરની બહાર કોઈ શરાબી સાથે, કોઈ જુગારી સાથે નથી બેસવા દેતી ને, એટલે કે છોકરો ના બગડી જાય. એવી જ રીતના મોબાઈલની અંદર પણ તમે તમારા ખાનદાનના દીકરા દીકરીઓને જેવા તેવા સાથે ના બેસવા દો. અગર તમે આ વસ્તુનો ખ્યાલ ન રાખ્યું, તમને ખબર નહીં પડે પણ તમારા ઘરે ક્યારે યઝીદ પેદા થઈ જશે, તમને ખબર નહીં પડે તમારા ઘરે ક્યારે મરવાન આવી જશે. તમારા દીકરા હોય કે દીકરી, એમને મોબાઈલ આપવાની સાથે સાથે પ્રોફાઇલ આપવી પડશે અને કહેવું પડશે કે દીકરા અગર તકરીર પણ સાંભળે છે તો જેવા તેવાની તકરીર ના સાંભળ, એમની તકરીર કદી ના સાંભળ જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ દિલની અંદર રસૂલુલ્લાહના સહાબાની ઇજ્જત ઓછી થઈ જાય. એમની તકરીર કદી ના સાંભળ જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ દિલની અંદર રસૂલુલ્લાહની અહલે બેતની ઇજ્જત ઓછી થઈ જાય. તકરીર સાંભળે છે ને, એમની તકરીર કદી ના સાંભળ જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ દિલની અંદર રસૂલુલ્લાહની મોહબ્બત ઓછી થઈ જાય. તકરીર સાંભળવી જ છે તો કિચોછાના સાદાતની તકરીર સાંભળી લે. તકરીર સાંભળવી જ છે હુઝુર શેખુલ ઇસ્લામની તકરીર સાંભળી લે. તકરીર સાંભળવી જ છે હુઝુર ગાઝી મિલ્લતની તકરીર સાંભળી લે. તકરીર સાંભળવી જ છે. એમની તકરીર ના સાંભળ જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ ઈમાન બરબાદ થાય. તકરીર સાંભળવી છે એમની તકરીર સાંભળ જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ દિલ દરૂદ પડવા ઉપર મજબૂર થઈ જાય. આ દોરની જરૂરત છે, શાદીની તકરીર નથી. તમારા મારા અસ્તિત્વનો સવાલ છે. અગર આપણે આપણા ઘરને ન બચાવ્યું તો યાદ રાખજો કે જેવી મોહબ્બત તમારા સીનામાં ઇમામ આલી મકામની છે તમારા વંશજમાં નહીં રહે. અગર તમે ઈચ્છો છો કે તમારો દીકરો ઇમામ હુસૈનનો ગુલામ બનીને રહે તો ખાલી 10 દિવસનો નહીં, દીકરાને આખી જિંદગીનો તાજિયો બનાવી દે અને દીકરાને કહી દે કે તું બે ઓછી રોટી કમાવીને લઈ આવીશ ને તો મને ચાલશે, પણ તારા કિરદારની અંદર મને યઝીદ ક્યાંય ના દેખાવો જોઈએ. તારા કિરદારની અંદર મારે ખાલી હુસૈન ઇબ્ને અલીને જોવા છે. આ જરૂરતો છે. અગર આ વસ્તુનો એને બીજી સૌથી મોટી બુરી વાત શું છે કે મારા મામાએ 5 લાખ રૂપિયા ખર્ચો કર્યો તો મારે લગ્નમાં 6 લાખ જ કરવા છે અને હવે 6 લાખ રૂપિયા તો નથી, તો ગરીબ માણસ બિચારો લોન લેશે, કર્જ લેશે. લગ્નના 10, 15, 20 દિવસ બાદ એ ઉઘરાણી વાળા આવે ને તો જે ઘરેણા દુલ્હન લઈ આવી હોય ને 10 દિવસ એ દુલ્હન સાથે નથી રહેતા. ઉઘરાણી વાળાઓને જમા કરાવવા પડે છે. આપણે ઈ સમાજને એટલું બરબાદ કરીને બેઠા છીએ. જે સમાજની અંદર એક જમાનામાં ઝકાત દેવા નકળતા હતા તો લેનાર કોઈ નહોતો મળતો. ઈ હદ સુધી કેમ? જહાલતની અંદર મુબતલા થઈ ગયા. ઈરાદો કરો કે આજ બાદ અમારા દુલ્હા દુલ્હનના વચમાં
अगर कोई त्रीजी हस्ती आवशे तो अल्लाह रसूल आवशे। अल्लाह रसूल सिवाय ना कोई यजीद ने पसंद करशु, ना कोई फिरौन ने पसंद करशु, ना कोई शद्दाद ने पसंद करशु, ना कोई शैतान ने पसंद करशु। अगर પોતાના લગનની અંદર શૈતાનને બોલાવશો, શૈતાન આવશે અને તમારા વચમાં નફરતો અદાવતોને ઓર વધાવી દેશે, તમારા આખા ભરેલા જીવનને બરબાદ કરી દેશે। પણ તમે મહેફિલ સજાવી અને વલીઓના તાજદારની મનકબત પડશો, ગરીબ નવાઝના કસીદા પડશો તો ઇન્શાઅલ્લાહ મારા તાલા બગદાદ થી પણ મદદ આવશે અને અજમેર થી પણ મદદ તમારા ઘરે જરૂર આવશે। સાહેબો આ પેગામ છે, પોતાની શાદીઓને પાક કરો। ઇમામે જાફર સાદિક તકરીર સાંભળવી હોય તો કહેજો સુહાનઅલ્લાહ। બાકી મેં તકરીર કરી નાખી, મેં મહેનત કરી દીધી અને સરકાર ખુદ ગવાહ છે કે મેં ફળ દઈ દીધું જે મારે દેવું હતું। પણ હવે જો તમારે ગાંઠિયા સાથે સંભાર ચાલતું હોય તો કહેજો સુહાનઅલ્લાહ। હવે જે વાત છે એ ઓર કિંમતી છે। ઇમામ જાફર સાદિક હેમ્બ્રો કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી જાઓ ને તો આજના અંગ્રેજો પણ એમ કહે છે, શું કહે છે? જાબિર બિન હૈયાન મુસ્લિમ વૈજ્ઞાનિક છે। જાબિર બિન હૈયાને કઈ વસ્તુ પર કામ કર્યું છે તો આજના અંગ્રેજો કહે છે કે આપ ફાધર ઓફ કેમિસ્ટ્રી છે। અને એ જાબિર બિન હૈયાન કોણ છે? ઇમામ જાફર સાદિક ના દરના ગુલામ। અગર મુસલમાનો તમે તમારા વલીઓને, બુઝુર્ગોને, સાદાતોને નહીં પડો તો બીજા પડી અને પોતાની જિંદગીઓ બહેતર કરી રહ્યા છે અને કરી લેવાના છે। પણ તમારા ઉપર જરૂરી છે કે જ્યાં તમે ખીર કુંડા ખાધા ને, એ નિયાજ શરીફ જે ખાધી છે ને, એ હસ્તી વિચે બે વાતો જાણી લ્યો અને ખાતા પહેલા એમનો ચર્ચો જરૂર કરજો। અગર 11વી ખાવા પહોંચો તો દુનિયાને બતાવજો કે અબ્દુલ કાદિર જીલાની એટલા કરુણ અને એટલા સારા હતા કે મદ્રસાના અંદર જ્યારે આપ વિદ્યાર્થી હતા ત્યારથી દસ્તરખાન લગાડી અને ગરીબોને ખવડાવતા હતા। દુનિયા બદલાઈ ગઈ, રાજાઓ બદલાઈ ગયા, જમાના બદલાઈ ગયા, સદીઓ બદલાઈ ગઈ, પણ અબ્દુલ કાદિર જીલાનીનું દસ્તરખાન આજે પણ લાગી રહ્યો છે। દુનિયા વાળાઓ જોવો જોવો, હુઝુર ગરીબ નવાઝ સરકાર જેવી રીતના ગરીબોને નવાઝતા હતા, એમની છઠ્ઠીનો લંગર આજે પણ અલ્લાહ તાલાએ જિંદા રાખ્યો છે। દુનિયા વાળાઓને કહેજો, દુનિયા વાળા જોવો। અગર ઇમામ જાફર સાદિકના કુંડા થાય છે તો એમને એમ નથી થતા। ઇમામ જાફર સાદિકે ગરીબો પ્રત્યે એટલી લાગણી અને એટલી મોહબ્બતનો ઇઝહાર કર્યો હતો કે એમના દર ઉપર ગરીબ ગરીબ થઈને આવી શકે। ગરીબ પાછો જાય તો ગરીબ નવાઝ બની જતો હતો। ઇમામ જાફર સાદિક જેમની શાનો અઝમત તો બહુ બુલંદ છે। બે વાતો કરી લઉં એટલે કે આ મુકદ્દસ હસ્તીઓનું જિક્ર થઈ જાય તો તારી મારી નજાત થઈ જાય। આ દુલ્હા દુલ્હનની જિંદગીઓમાં ખૂબ રહેમતની વરસાદ થઈ જાય। સૈયદના ઇમામ જાફર સાદિકના જમાનામાં મદીના મુનવ્વરાની અંદર કહત પડ્યું, દુષ્કાળ પડ્યું। મદીનાના માણસોના ઘરે અનાજ પૂરું થઈ ગયું। અનાજ તો પૂરું થઈ ગયું, પાણી પણ પૂરું થઈ ગયું। મૌલા જાફર સાદિક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ પોતાના ખાદિમને કહે છે કે એ ખાદિમ આપણા ઘરે અનાજની શું હાલત છે? કીધું મૌલા અનાજ છે। કેટલું અનાજ છે? કીધું મુરીદીન મુહિબ્બીન ને આપણે 1 વર્ષ ખવડાવીએ ને એટલું અનાજ છે। મૌલા જાફર સાદિકે કીધું બધાય અનાજોની થેલી પેક કરી દો અને મદીનાની અંદર આવાજ લગાવીને કહ્યો આજે મદીનાનો કોઈ પણ ઘર ભૂખો નહીં સૂવે, એટલે કે આલે મોહમ્મદના ઘરના દરવાજા ખોલી ગયા। આવા મદીના વાળા આવી જાઓ, જોલિયો ફેલાવો। ઇમામ જાફર સાદિકે નવાઈશું, એટલું નવાઈશું, એટલું નવાઈશું। અહેલે બેતની સખાવત તો મશહૂર છે અને સાહેબો ખરાબ ના લગાવતા હો, આ વાત સત્ય છે। હવે અસલિયત તારી મારી છે। અહેલે બેત તો નવાઝે છે, ચાહે સારા હો તો નવાઝે, બુરા હો તો નવાઝે। બસ આપણા અંદર ક્વોલિફિકેશન હોવી જોઈએ કે આપણે સારા છીએ કે ખરાબ, આપણા અંદર હોવું જોઈએ। જ્યારે મૌલા હસન મુજતબા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ શહીદ થયા ને તો આપને ગુસ્લ મુબારક દેવા માટે આપના જિસ્મ મુબારક થી કપડો હટાવવામાં આવ્યો તો મૌલા ઇમામ હસન ની પીઠ ઉપર
બિલકુલ એવા નિશાન છે જાણે કોઈ મજદૂરની પીઠ ઉપર નિશાનો હોય છે. ગુસ્લ દેવા વાળા આપના ખાનદાનના માણસોને પૂછે છે કે આ તો સાહિબે મસનદ, સાહિબે મહેરાબ અને મિંબર છે, હમણાં પીઠ ઉપર મજદૂરીના નિશાન કેમ? એમના દીકરા કહેવા લાગ્યા કે મારા બાબાની આદત હતી કે મદીનાની અંદર કોઈ પણ ભૂખો હોય ને તો રાતના પોતે પોતાના કંધા ઉપર અનાજની બોરી ઉપાડી અને ગરીબની દહેલીઝ ઉપર જઈ અને નાખી આવે. નોકર ગુલામો કહે કે હઝરત તો કહે નહીં, તમે ન ઉપાડો, હું પોતે ઉપાડીશ. અને સાહેબો આખી જિંદગી ઇમામે હસન મુજતબા સાથે જે શખ્સ બદતમીજી કરતો હતો, જે દુશ્મની કરતો હતો, મોલા હસનની શહાદત બાદ એને ખબર પડી કે ઘરે અનાજ નથી આવતો, એટલે કે દુશ્મનના ઘરે પણ અનાજ પહોંચાડવાની ફિકર આલે રસૂલ કરતા હતા. અને સૈયદના ઇમામે જાફરે સાદિક પણ એવા શકી ખૂનમાં ચાલ્યું આવે ને ભાઈ કે આપ મસ્જિદની અંદર બેઠા હતા, ઇબાદત કરતા હતા, એક મુસાફિર આવી બિસ્તર લગાવી અને સૂઈ ગયો અને તકિયા નીચે 100 સોનાના સિક્કાની થેલી રાખી. રાતના ઉઠી અને થેલી જોવે, પાછો સૂઈ જાય, થેલી ઉઠીને જોવે, સૂઈ જાય. એક વાર ઉઠ્યો છે અને થેલી જોઈ તો થેલી ના મળી જે 100 સોનાના સિક્કાની હતી. મસ્જિદમાં નજર ઉઠાવીને જોયું ને તો મોલા જાફર સાદિક ઇબાદત કરતા હતા. એણે મોલા જાફર સાદિકનો ગિરેબાન પકડી લીધો અને કીધું, મને આપો મારા પૈસા જે તમે લીધા છે. આલે રસૂલ, અમે ગુજરાતીમાં કહીએ સૈયદોનું ખૂન ગરમ હોય પણ દિલ નરમ હોય. ખૂન ગરમ હોય પણ દિલ નરમ હોય. કહેવા લાગ્યા કેટલા સિક્કા હતા? કીધું 100 સિક્કા. હાથ પકડી અને મુસાફિર અજનબી આદમીને લઈ ગયા ઘરે. 100 સોનાના સિક્કાની થેલી પેક કરી અને દઈ દીધી. એ આદમી આવ્યો, મસ્જિદમાં રાખી, તકિયા નીચે અને પાછો સૂઈ ગયો. સવારે જ્યારે નમાઝી આવવા લાગ્યા, પોતાનો બિસ્તર સમેટતો હતો, મોલા જાફર સાદિકના પૈસા ખિસ્સામાં રાખ્યા અને બિસ્તર ઉપાડ્યું તો જે એના 100 સિક્કા ખોવાણા હતા એ પણ મળી ગયા. જે એના ખોવાણા હતા ને, सच्चाई छुप नहीं सकती उसूलों की बनावट से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से. जे પોતાના પૈસા હતા એ પણ મળી ગયા. ખૂબ શરમાળો. અને પછી અહેલે મદીનાથી પૂછ્યું કે રાતના ઇબાદત કરવા? કીધું ઈ હઝરત ત્યારીએ છે. એમના ઘર પાસે પહોંચ્યો, ખૂબ ભીડ, હુજુમ, અને એવા હુજુમ કે વક્તના મોટા મોટા મુહદ્દિસીન હાથ બાંધીને ઊભા છે. મદીના વાળાઓ, આ કોણ છે જેમના ઘરની બહાર હુજુમ છે, જેમની ખાનકાની બહાર રશ્ક છે? કીધું મદીના વાળાવે તમે નથી ઓળખતા, આ ઇબ્ને રસૂલુલ્લાહ ઇમામ જાફર સાદિક. ઇમામ જાફર સાદિક હાથ કાંપવા લાગ્યા, પગ કાંપવા લાગ્યા, લાઈનની અંદર ઉભો રહ્યો અને હાજર થયો અને કીધું, મોલા ભૂલ થઈ ગઈ, માફ કરી દો. ચોરીનો આરોપ લગાવ્યો, આપને ઇબાદત કરતા કરતા ઉભા કર્યા, મારી ગલતી થઈ ગઈ. આ 100 સિક્કા તમારા છે, મેં આરોપ લગાવી અને વસૂલ કર્યા હતા, આ પાછા લઈ લ્યો. મોલા જાફર સાદિક મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, અજનબી, અમે આલે રસૂલ છીએ, એકવાર દઈ દઈએ, પાછી નથી લેતા. અને સાહેબો એક વાત ઓર ઇમામ જાફર સાદિક ની યાદ આવી, કહેજો સુબહાનલ્લાહ. મંસૂર નામનો ઈ સમયનો રાજા હતો. ઈચ્છા હતી કે મારી ઇજ્જત આલે રસૂલ થી વધી જાય. ઈચ્છા લઈ અને ફરતો હતો. અને જ્યારે મતાફની અંદર તવાફ કરવા જવું હતું ને, તો ત્યાં તો બધાય સરખા એક હિસાબ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज. ત્યાં તો કઈ ના થાય, પણ ભાઈને વોટ પાડવાનો શોખ હતો. 50 નોકરો પહેલે મોકલા અને કીધું, જેવી મારી એન્ટ્રી થાય તમે બધા ઉભા રહી જાજો, અને તમને જોત જોતામાં જ્યારે બીજા હુજ્જાજો ઉભા રહી જશે તમારું વટ પડશે. પણ સાહેબો જ્યારે દાખલ થયો ને, બધાય ઉભા થઈ ગયા, એના મોકલેલા ભાડાના માણસો, અને પછી એની રીતે વટ પાડી લીધો. પણ મોલા જાફર સાદિક ઉભા ના રહ્યા. પોતાની શાન સાથે તવા મંસૂરને બહુ દિલમાં લાગ્યું કે મારા માટે મોલા જાફર સાદિક ઉભા ના રહ્યા તો બીજો ધોકો દેવા ઓર કરીબ આવ્યો. અને કહેવા લાગ્યો, હઝરત
તમે તવાફ કરતા રહ્યા ને, હું ખૂબ ઇમ્પ્રેસ થયો તમારાથી. મને બહુ સારું લાગ્યું. જો આ માણસો કેટલા મૂર્ખ બેવકૂફ છે. ઉભો થઈ જવાય ખલીફા વખત ના આવા ઉપર, પણ તમે ઉભા ના થયા. મને બહુ સારું લાગ્યું. હઝરત કેમ છે તબિયત પાણી? બોલો કઈ મારા લાયક કામ હોય તો. દર એહસાન કરવા વાળો ભલાઈ નથી ઈચ્છતો, કોક ખરીદવા માંગે છે. પણ વેચાય તો ઈ છે. કોક સઉદી ના રિયાલ ઉપર વેચાય છે, કોક ઈરાન ના રિયાલ ઉપર, પણ સુન્ની વેચાતા નથી. કોક કહેવા લાગ્યો શકીલ અહેમદ કેમ નથી વેચાતા, તમારી કોઈ કિંમત નથી? મેં કીધું વાત ઈ નથી, વાત ઈ છે કે એમની કિંમત કોઈ શું લગાવે જે ગરીબ નવાઝની ગલીમાં વેચાઈ ગયા હોય, જે સિરાજુદ્દીન શાહ આલમ બુખારી ના હાથે વેચાણા હોય. એમને કોણ ખરીદી શકે? અમે તો વલીઓના ગુલામ છીએ. ઇમામ જાફર સાદિક ને કહેવા લાગ્યો, મોલા કોઈ જરૂરત હોય, કોઈ હાજત હોય, કોઈ પ્રશ્ન હોય, કોઈ ખિદમત હોય તો કયો. અને મોલા જાફર છે ભાઈ. મુસ્કુરાવીને ઇમામ જાફર સાદિક કહેવા લાગ્યા, મંસૂર અલ્લાહથી ડર. એના ઘરની અંદર ઉભો રહી અને મને તું એમ કહે છે કે હું તારાથી માંગુ? એના ઘરમાં ઉભો રહી અને મને દાવત આપે છે કે હું તારાથી માંગુ? હું અલ્લાહથી ના માંગુ. કીધું હઝરત તમે સાચા છો, ઠીક છે. મોલા જાફર સાદિકે તવાફ કર્યા, સહી કરી, હલ્ક કરાવી અને મક્કાથી દૂર જવા લાગ્યા ઘોડા ઉપર બેસીને. તો પાછળ મંસૂર આવ્યો છે પોતાના સૈનિકો લઈ અને જલ્દી દોડી અને આવ્યો, સવારી ઉપરથી ઉતરો. મોલા જાફર સાદિકના પગ પકડીને કહેવા લાગ્યો, હઝરત હવે તો આપણે હુદૂદ હરમ થી બહાર આવી ગયા. હવે તો હુદૂદ હરમ થી બહાર આવી ગયા. હવે તો કંઈક માંગો, હવે તો કંઈક મારાથી માંગો. મોલા જાફર સાદિકે મંસૂર તરફ જોઈ અને કીધું, મંસૂર તું જ કે, ચલ શું માંગુ તારાથી? તું જ બતાવ કે તારાથી શું માંગુ? દીન માંગુ કે દુનિયા માંગુ? તારાથી હું પોતે શું માંગુ? દીન માંગુ કે દુનિયા માંગુ? મંસૂર કહેવા લાગ્યો, હઝરત દીન તો મારા પાસે ખુદ નથી, હું પોતે ઝીરો છું, બસ દુનિયા જ માંગી લ્યો. મોલા જાફર મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, મંસૂર અમે દુનિયા તો દુનિયા બનાવવા વાળાથી નથી માંગી, તો તારાથી શું માંગવાના છે? અમે દુનિયા બનાવવા વાળાથી ન માંગી, તો તારાથી શું માંગશું? ઈ મોલા જાફર સાદિક કે છે, મદીના વાળાઓ આવી જાઓ. રસૂલુલ્લાહના અહેલે બેતના ઘરના દરવાજા ખુલ્લા છે, અહેલે મદીનાની જોલીઓ ભરી દીધી છે, એક વર્ષ ચાલી શકે એટલું અનાજ તકસીમ કરી દીધું, પોતાનું ભંડારખાનું અને લંગરખાનું ખાલી કરી દીધું. અને પછી ત્યાં ઉભા રહી અને હાથ ઉપાડીને કહે છે, એ અલ્લાહ જેટલું મારા ઇખ્તિયારમાં હતું મેં બધું તકસીમ કરી દીધું, કેમ કે મને ગવારા ના થયું કે તારા બંદાના દર ઉપર આવે અને મહેરૂમ જાય, તો મોલા અમે બધાય તારા દરથી કેમ મહેરૂમ રહી શકીએ છીએ? એ પરવરદિગાર અહેલે મદીના ઉપર રહેમ કરી દે, રહેમતનો વરસાદ વરસાવી દે. અહેલે મદીના કહે છે, અલ્લાહના ઇઝ્ઝત ને જલાલની કસમ, મોલા જાફર સાદિકના હાથ નીચે નથી આવ્યા, મદીના ઉપર છમાછમ રહેમતની વરસાદ ચાલુ થઈ. આ zikr પાક છે જેમના કરીબ આવવું છે, આ હસ્તીઓ છે જેમના કરીબ આવવું છે. અને પાલીતાણા તો એટલું ખુશનસીબ છે, અહીંયાના માણસો તો ખૂબ ખુશનસીબ છે, એટલે કે તમને ઈ રોશની અને ઈ પ્રકાશ મળ્યું છે જે ગામના માણસોને વર્ષની અંદર એક દિવસ પીરે તરીકતના દીદાર થતા હોય. ઈ પીરે તરીકત તમારા ગામની અંદર સરકાર સૈયદ જહાંગીર મિયા બાપુ, સજ્જાદ મિયા બાપુ રહે છે. અને આવડી મોટી હસ્તી અને તમારી હિદાયત માટે પણ એમણે જે રસ્તો લીધો, મને સરકાર આબિદ હુસેન બાપુ કહેતા હતા કે વાલિદે મોહતરમે એ નિયમ બનાવ્યું કે જે પણ લગ્નની અંદર ડીજે ગીત સંગીત વાગે એ લગ્નની અંદર નહીં જવાનું, એટલે કે મુરીદ ગુનાહથી રોકાઈ જાય. આ સખ્તી એટલે જ તો છે કે તમારું હાથ એમણે પકડ્યું છે ને,
ઇન્શાઅલ્લાહ મૌલા તાલા ઈ હાથ પકડીને તમને જન્નતમાં લઈ જવા છે, એટલે તમને જન્નતનો માર્ગ દેખાડે છે. અમે તો દુનિયા જોઈએ છીએ કે માણસો પોતાના ચાહવાવાળાઓને ઇલ્મથી, તાલીમથી, એજ્યુકેશનથી, માહિતીથી રોકે, એટલે કે મારો ચાહનારો ક્યાં કોઈક બીજાનો ના થઈ જાય. પણ જહાંગીર મિયા બાપુ સરકાર ઈ હસ્તી છે જેમણે તમને હંમેશા હિદાયતથી જોડ્યા છે, હંમેશા તમને તાલીમથી જોડ્યા છે, હંમેશા તમને પ્રકાશથી જોડ્યા છે, હંમેશા તમને એજ્યુકેશનથી જોડ્યા છે. આવી હસ્તીઓ વારંવાર નથી મળતી. અલ્લાહ તાલાએ જે હસ્તી તમને દીધી છે એમની કદર કરો, તાઝીમ બજા લાવો અને દેખાડી દો દુનિયાને કે ગરીબ નવાઝના ગુલામોએ જેવી રીતના પોતાના પીરો મુર્શિદની ઇજ્જત આબરૂ માટે બધુંય કુરબાન કર્યું હતું, અમે એમની ઔલાદની ઇજ્જત અને આબરૂ માટે પોતાનું બધુંય કુરબાન કરવા આજે પણ તૈયાર છે. અલ્લાહ તાલાની બારગાહમાં દુઆ કરું, મૌલા કરીમ મારું કહેવું આપનું સાંભળવું પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે, અને જે મેં તકરીર સંભળાવી, જે વાઝ કર્યું, જે બયાન કર્યું, એ બયાનની અંદર થવાવાળી ભૂલ, ચૂક, ખતા, લગઝિશ, ગલતીને મૌલા કરીમ પોતાના મહેબૂબની નાલેનના સદકામાં મુઆફી અતા કરે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિન વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલ.